बेअदबी ते गोलीकांड मामले च गठित पहली SIT दी न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मौजूदा DGP सहोता दी अगवाई च गठित सिट ने साबका SSP चरणजीत शर्मा दी भूमिका ते चुके सी सवाल। रिपोर्ट के आधार ते ही चरणजीत शर्मा नूं कीता गया सी सस्पेंड। पहली बार खुल के सामने आए गोलीकांड दे मुलजम SSP चरणजीत शर्मा न्यूज़ 18 नाल एक्सक्लूसिव गलबात विच बोले, मैनू बनाया गया बली दा बकरा, पुलिस ने किसी दे आदेश ते नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस च चलाई सी गोली। बैबल कलां गोलीकांड च मारे गए कृष्ण भगवान दे पुत्र सुखराज दा चरणजीत शर्मा नूं खुला चैलेंज, बोले जे वाकया सच्चा तां मेरे नाल लाइव डिबेट करे। सेल्फ डिफेंस च गोली चलाउण दे दावे ते भी चुके सवाल, पुछया 150 प्रदर्शनकारी हज़ारां पुलिस अफसरां ते किवें हो सकदे सी हावी। पंजाब हरियाणा दे विच अज तो शुरू होवेगी झोने की खरीद। किसानां दे जबरदस्त विरोध तो बाद केंद्र ने बदलिया फैसला, पहला नमी का हवाला देके 11 अक्तूबर तो खरीद करन दे दित्ते सी हुकम। कांग्रेसी लीडरां ते भड़के कैप्टन रावत अते सुरजेवाला दे वक्खो-वक्ख दाविआं दे बहाने साधिया निशाना, बोले पार्टी संभालन च फेल रहे आगू मेरे खिलाफ कर रहे ने दूष प्रचार, झूठ बोलन दे विच भी नहीं कर पा रहे कोआर्डीनेशन। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ते सस्पेंस बरकरार, नवे ट्वीट ने होर उलझाया मसला। सिद्धू बोले औदा होवे या ना, मैं राहुल ते प्रियंका दे नाल, पर वड्डा सवाल कि हुण बिना प्रधानगी दे काम करनगे सिद्धू। अते मुख्यमंत्री बदलते ही मंत्री तृप्त रजिंदर बाजवा के IPS भांजे नूं फिर मिली SSP की कुर्सी। नवजोत सिंह महल नूं मोहाली च SSP वजों कीता गया तैनात। कैप्टन ने SSP अहुदे तो हटा के PAP जलंधर दे विच कीता सी तबादला। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत बेअदबी और गोलीकांड नूं लैके होए वड्डे खुलासे दे नाल। न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल पहली SIT दी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। मौजूदा DGP इकबालप्रीत सहोता दी अगवाई हेठ बनी सी ये पहली SIT जिसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट न्यूज़ 18 दे कोल है। सिट ने साबका SSP चरणजीत शर्मा की भूमिका ते सवाल चुके सी ते यह कहा सी कि चरणजीत शर्मा ने सही तरीके नाल अपनी जिम्मेवारी ते उस वेले की स्थिति नहीं संभाली। सहोता दी उस रिपोर्ट के आधार ते चरणजीत शर्मा नूं सस्पेंड किया गया सी ते रिपोर्ट के आधार ते ही पुलिस के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया सी। रिपोर्ट दे विच रुपिंदर जसविंदर की गिरफ्तारी के बारे भी जिक्र है। सहोता रिपोर्ट की सिफारिश ते रुपिंदर जसविंदर बरी भी होए ने। बेअदबी अते गोलीकांड नूं लैके ये वड्डा खुलासा न्यूज़ 18 पंजाब दे कोल पहली सिट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिस दे विच कई वड्डे खुलासे किए गए ने। इकबालप्रीत सहोता की तफ्तीश रिपोर्ट की कहती है, ग्राफिक्स के जरिए वो भी तुहानूं असीं दसांगे कि तफ्तीश रिपोर्ट की कहती है। पुलिस की कार्रवाई ते की टिप्पणी की गई इस रिपोर्ट दे विच। पुलिस की कार्रवाई ते टिप्पणी करदिआं रिपोर्ट विच लिखा गया है कि स्वरूप चोरी होने तो बाद पुलिस ने ढुकवीं कार्रवाई नहीं की है। गोलीकांड च SSP चरणजीत शर्मा का नाम सामने आया। चरणजीत शर्मा ने स्थिति नूं सही ढंग नाल नहीं संभालिया। सिट की फौरी रिपोर्ट ते ही SSP चरणजीत शर्मा सस्पेंड होए ते धारा 302 और 307 का परचा दर्ज करने के आदेश दिते गए। तो इकबालप्रीत सहोता की तफ्तीश रिपोर्ट दे विच पुलिस की कार्रवाई ते ये टिप्पणियां कीतियां गईयां ने कि स्वरूप चोरी होने तो बाद पुलिस ने ढुकवीं कार्रवाई नहीं की ते गोलीकांड च SSP चरणजीत शर्मा की भूमिका सवालों के घेरे च इसलिए रही, उन्हों का नाम सामने इसलिए आया क्योंकि कहा गया कि चरणजीत शर्मा ने स्थिति नूं सही ढंग दे नाल नहीं संभालिया ते सिट की फौरी रिपोर्ट ते ही SSP चरणजीत शर्मा नूं सस्पेंड किया गया। तो इकबालप्रीत सहोता की रिपोर्ट साडे कोल एक्सक्लूसिव है तो उस दे आधार ते जो टिप्पणियां कीतियां गईयां तुहानूं दस रहे हैं। पर इस सब दे विचाले चरणजीत शर्मा की भूमिका ते सवाल उठे ते चरणजीत शर्मा भी न्यूज़ 18 दे नाल एक्सक्लूसिव गलबात करते नजर आए। पहली बार टीवी ते आए उस वेले दे SSP चरणजीत शर्मा
ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਐਸਐਸਪੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਜੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ बली का बकरा बनाया गया है, जबकि मेरे अलावा होर भी कई पुलिस मुलाजम उत्थे सी, पर मैनू विलन के तौर पर पेश किया गया। चरणजीत शर्मा ने कहा, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने के लिए तैयार हाँ, पर बशर्ते कि यह टेस्ट लाइव होना चाहिए है। ये टेस्ट लाइव होना चाहिए है। तो ये भी जो सवाल चरणजीत शर्मा ने कईयां ते खड़े किए, ते नाल ये भी कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं रहिंदी। इस पूरे घटनाक्रम दे विच जिस तरह मैनू विलन बनाया गया, मैं कई बीमारियां का शिकार हो चुका हाँ, मैं मैंटली तौर पर परेशान रहना हाँ, क्योंकि मैनू सिर्फ विलन के तौर पर पेश किया गया, मैनू बली का बकरा बना दिता गया। मैं 4 बीमारियां ग्रस्त हो गया सिर्फ इसे करके ही। स्टंट पै गया, दूजा पैन वाला, ठीक है जी। हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा, शुगर भी हो गई है, ते सारा कुछ होने के बावजूद थायराइड भी हो गया। ते हुण मैनूं दसो भी मेरे को होर की चाहुंदा हैगा। अच्छा, फिर नंबर 2 दे उत्ते मैं वो ना करती भी, वो मैनूं मैडिकली तौर ते उत्ते भी नहीं हो सकता। मैं भी ये परवराज होना ने कहा है जी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ मैं 5 ਵਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। मैं भी अपनी जान ला के जोखिम च ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। मैं कहना मेरा लाइव होवे, लाई डिटेक्टर टेस्ट मैं लाइव कराਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣ मैं एप्लीकेशन दे देना, मेरा लाइव कराओ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਰਵਾਓ ਲਾਈਵ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल 101% ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਜਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ 2015 ਚ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੀਫਾਈ ਕਰਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਇਸੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਸੀ, ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਾਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਾਂਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਚੱਲੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ 2 ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਮੀ SHO ਨੇ SSP ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 'ਚ, ਬਰਗਾੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ SSP ਤੇ ਜੱਗੀ DC ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? IG ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਮੁਕਾਮੀ DIG ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਦੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਾਈਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਜੋ ਟੋਟਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਪਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। 3 ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ SSP ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਪਿੰਦਰ, ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। देखो, चरनी शर्मा बिल्कुल अपनी सफाई दे रहे ने। तो कोई भी शख्स जो अपनी सफाई जरूर दिंदा है, क्योंकि हजे मामला अंडर ट्रायल है, अदालत दे विच मामला चल रहा है। चरनी शर्मा अपनी सफाई दे रहे हैं, पर कहानी है कि इन्वेस्टिगेशन है जिहड़ी ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸੋਹਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਤਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 302 ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਫਿਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਰਾ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। जी बिल्कुल, तो फैसला अदालत ने करना है। शुक्रिया नपिंदर इस पूरी जानकारी दे लई। तो साबका SSP चरणजीत शर्मा दे वल्लों अपनी सफाई दी गई। न्यूज़ 18 ते आके उन्होंने कहा कि मैनू बली दा बकरा बनाया जा रहा है, मैनू सिर्फ एक विलन के तौर पर पेश किया गया है। तो पहली बार टीवी ते आए बहबल कला गोलीकांड के मुलजम SSP चरणजीत शर्मा कहा पुलिस ने सैल्फ डिफेंस विच गोली चलाई, बल्कि उत्तों गोली के ऑर्डर नहीं सी। ਤੇ ਉਧਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਹਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 150 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੀੜਿਤ ਸੁਖਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ मेरे नाल लाइव डिबेट करे। सुखराज जो कृष्ण भगवान दे पुत्र ने जो मारे गए सी कृष्ण भगवान उस वेले गोली दे नाल, तां उन्हां दे पुत्र दे वल्लों सवाल चुके गए ने चरणजीत शर्मा दे इन्हां दावियां ते।
ਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 150 ਬੰਦਾ 1000 ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਦੇ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਅਜੀਤ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਕਦਿਆਂ ਛਕਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਬਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। 150 ਤੋਂ 200 ਬੰਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ, 1000 ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਖੁਦ ਸਾੜੀਆਂ, ਜਿਪਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸਲ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਤੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਉੱਪਰੋਂ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਕ